अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अज की वीडियो शुरू करिए और पेज नंबर है 747 700 कुरान दा सेट है। अच्छा जी, इत्थे भी ये रिमोट क्यों की गल करता है जो रिमोट क्यों टोचन करीदा तो जो रिमोट क्यों जो सड़क पर चलाना है, जहरी गल है रिमोट क्यों की भी इंश्योरेंस जी है वो होनी है तो ही सड़क के उत्ते चल सकता है। ठीक है, कोई भी गड्डी है ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੋਰਕਿਓ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਖਲੋਤੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ੰਗ ਵੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਲ ਰੂਜੀ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो अगर मुतरीचे नालों रिमोट क्यों पिछों ला के खिलार दो, जिस तरह कर लो ट्रैक्टर पिछों ट्राली ला के किधर खड़ी कर दो, पहली चीज़ तो आबादी के असीं उत्थे खड़ी कर सकते हैं जिथे इन्हां वास्ते कोई खास पार्किंग वगैरह बनी है, निशान लगे होण, ठीक है। दूसरा, अगर कोई सड़क ऐसी है जिथे ढलान है तो वो फिर टायरां दे थल्ले स्टॉपर ला देने, उन्होंने ये कुनई दी अरेस्ट आखदा है। जिस तरह सौखे लफ्ज़ अपने पाकिस्तान इंडिया जुगाड़ लाते हैं, कोई वड्डा कोई लक्कड़ का पीस इंज करके थल्ले रख देंगे, ठीक है, वो चीज़ वो कम कर लेना। चलो बाकी वेख लेना जी कोई चीज़ ना दसी उन्हें। कहते नई रिमोट रिमोर्कियो दे विच ए प्रेजेंटे उन डिस्पोजिटिवो दी सिक्योरेसा, कहते ये एक मौजूद है डिस्पोजिटिवो दी सिक्योरेसा, मतलब एक हिफाजत वास्ते, एक सुरक्षा वास्ते एक चीज़ मौजूद है कि इन काजो दी sganciamento accidentale, कहते जी वो सूरत जो इस sganciamento accidentale हो जाता, मतलब रिमोट क्यों हादसाती तौर पर उतर जाए, लै जाए पिछों, असियोना, कहते वो चीज़ जी असियोना हो जाती है, आन हो जाती है automaticamente, ऑटोमैटिक वो आन हो जाती है, ठीक है। इल फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो, कहता वो हैंड ब्रेक है, बई वो जी सिक्योरेसा वाली चीज़ दस रहा कि है जी ऑटोमैटिक ऑन होंगी है, फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो हैंड ब्रेक, ठीक है। ये पिछली वीडियो वहाया भी सी जी हैंड ब्रेक मैं दसी सी, तार जी एक पई, एक वेख लेंगे अगर फिर मिल जाए तो। हाँ जी, यदी गल कर रहा है, ठीक है, यह तार है ना, यह ब्लैक जी, यदी गल कर रहा है, यह रिमोट के लगी होंगी है, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘੋਕ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਟ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੇਵਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੰਪ ਸ਼ੰਪ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲੱਗੇਗੀ, और जो खिंची लगेगी तो रिमोट की ब्रेक लग जाएगी, ठीक है, यदी वो गल कर रहा। चलो जी, दूसरा सवाल, नई रिमोट की कौन फ्रेनो आ इनर्सिया, कहते वो रिमोट क्यों जिन्होंने फ्रेनो ब्रेक इनर्सिया लगी है, दोपो उन प्रोलुंगातो परiodo, कहते एक ज़्यादा टाइम तो बाद, ज़्यादा अरसे तो बाद दी इन अतिविता जो तुसी इनू यूज़ नहीं करते पे, ई फ्रेनी ब्रेकां जड़ियाँ ने पोत्रेबेरो हो सकता है अवेरे पैरसो एफिचेंसा, कि वो अपनी कारकर्दगी खो चुकियां होन, मतलब वो काम करना छड़ चुकियां होन, अकाउजा, कहते दी वजह की है क्यों काम करना छड़ चुकियां होन, दिला रूजी ने, कहता रूजी ने दी वजह वे, मतलब ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं होया, इनू रूजी ने लग गया, जंग लग गया, ब्रेकां नूं जंगाड़ लग गया, तो वो अपनी एफिचेंसा जी है वो खो सकदियां ने। वेरो जी, पैरसो खो देना, ज़ाया हो जाना, एफिचेंसा कारकर्दगी कम करना, काउजा वजह रूज ने जंगाड़, पुत्रेबेरोड़ा सकने में आउंदा है, और ये सैंपरे वेरो एक फालसो होंदा है इंक्विनारे नाल, ठीक है, पुत्रेबेरो सैंपरे वेरो एक फालसो इंक्विनारे नाल, ते प्रोलुंगातो पेरियोदो मतलब ज़्यादा टाइम, ज़्यादा अरसा, तो यह पेरियोदो भी आए है, ये जोड़ा वे सैंपरे वेरो है फालसो कोई नहीं, ठीक है। तीसरा, क्वांदो सी लाशा उन रिमोर्कियो, कहता जो रिमोर्कियो छड्डदे हो इन सोस्ते दे विच अकोरे जरूरी है अस्योनारे ला लेवे दल फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो, कहता तुसी हैंड ब्रेक ला दियो, फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो हैंड ब्रेक अस्योनारे ऑन करना, कहता हैंड ब्रेक ला दियो, इन काजो दी स्त्रादा वो सूरत जो सड़क इन पेंडेंसा झुकाओ वाली होवे, मतलब उत्थे उतराई चढ़ाई होवे, उत्थे ओपोर्टून होते चाहिए
aplicare dei conei di arresto, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੇਈ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ। ਫੇਰੋ ਜੀ ਕੋਨੇਈ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ freno di stazionamento, हैंड ब्रेक ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। La frenatura del rimorchio, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, dotato di freno a inersia, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, non viene simultaneamente, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ quella della motrice, motrice ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। in quanto, क्योंकि azionamento si ha solo dopo, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਰਕਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ha esercitato una spinta, ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ sulla motrice ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਰੋ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਤਰੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਏ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਏ ਦੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਏ ਦਾ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾਏ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਲਈਏ। dotato ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। ਇਨਰਸੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਰਸੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ sempre vero, ਦੋ ਫਾਲਸੋ ਦੋਵੇਂ ਦੋਤਾਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ dotato ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸੀਆ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ dottati ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। simultaneamente ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ, ਇੱਕ ਸਾਥ। non avviene simultaneamente ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ quella della motrice ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ in un rimorchio, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ dotato di freno a inersia, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। effetto della frenata, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ avviene ਹੋਵੇਗਾ quando il rimorchio si avvicina, ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ alla motrice ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ effetto ਅਸਰ, ਔਰ ਇਹ sempre vero ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। avvicina ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ। ਛੇਵਾਂ alla guida di un veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ con ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। durante una frenata, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ in marcia retilínea, ਜਦੋਂ marcia retilínea ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ। il carico, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ trasportato, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ tenderà a spostarsi indietro, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ tenderà spostarsi indietro, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਨ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਰਿੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੇਸ ਦੇਵੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਪਿਛਾਂ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਰਿੜੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਰਿੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ ਪਿਛਾਂ ਰਿੜੇਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੱਤਵਾਂ alla guida di un veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ con ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। durante una brusca accelerazione, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ brusca accelerazione ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। in marcia retilínea, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। il carico trasportato, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ tenderà a spostarsi, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ in avanti, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ brusca accelerazione ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, dietro ਜਾਏਗਾ, ਅਵਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਸ ਦੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਫਾਲਸੋ। ਮਾਰਚਾ ਰਿਤਲਿਨੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਵੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਬਰੂਸਕਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਅਚਲੇਰਾਸੀਓਨੇ ਰੇਸ ਦੇਣਾ। ਨੇਲੇ ਆਊਟੋ ਵੇਟੂਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟੋ ਵੇਟੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਤਾਤੇ ਦੀ ABS ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ABS ਲੱਗੀ ਹੈ। ABS ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ABS ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਖਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ABS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ABS ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਗੰਚਾਰੇ ਉਨ ਰਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੀਵੋ ਦੀ ਇੰਪਿਆਨਤੋ ਫਰੇਨਾਂਤੇ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮੋਰਕਿਓ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ABS ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਮੋਰਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਤਾਤੀ ਦੀ ਫਰੇਨੋ ਆ ਇਨਰਸੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਏ। ਲਾ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦੈਲ ਰਮੋਰਕਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਅਵੇਨੇ ਸਿਮੁਲਤਾਨੀਆਮੈਂਤੇ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇ ਦੀ ਆ ਕੋਇਲਾ ਦਲਾ ਮੁਤਰੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਰਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਤੇ ਦੋ ਫਾਲਸੋ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਤਾਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਤਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਨਰਸੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਤਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਤਾਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਵੇਨੇ ਸਿਮੁਲਤਾਨੀਆਮੈਂਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਨ ਅਵੇਨੇ ਸਿਮੁਲਤਾਨੀਆਮੈਂਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਵੇਨੇ ਸਿਮੁਲਤਾਨੀਆਮੈਂਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੌਨ ਅਵੇਨੇ ਸਿਮੁਲਤਾਨੀਆਮੈਂਤੇ, ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਨਰਸੀਆ ਆਇਆ ਬਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਮੋਰਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਤਾਤੀ ਦੀ ਫਰੇਨੋ ਆ ਇਨਰਸੀਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਲ ਰਮੋਰਕਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਮੋਰਕਿਓ ਹੈ ਫਰੇਨਾ ਚਿਰਕਾ un secondo prima, ਕਹਿੰਦਾ ਰਮੋਰਕਿਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੇਗਾ ਦਲਾ ਮੁਤਰੀਚੇ ਨਾਲੋਂ। ਫਾਲਸੋ, ਰਮੋਰਕਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਫਾਲਸੋ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਰਮੋਰਕਿਓ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਲਾਏਗਾ ਮੁਤਰੀਚੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, 748 748, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਈ ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲ ਕੰਦੂਚੈਂਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਦੇਵੇ ਲਸ਼ਾਰੇ ਇਨ ਸੋਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਨ ਰਮੋਰਕਿਓ ਸਟੱਕਾਤੋ ਦਲਾ ਮੁਤਰੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਰਮੋਰਕਿਓ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਲਵੋ ਦਿਵੈਰਸਾ ਸੀਨੈਲੇਸਿਓਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਸਾਲਵੋ ਦਿਵੈਰਸਾ ਸੀਨੈਲੇਸਿਓਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ। ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ 5 ਫਾਲਸੋ 60 70 80 100 ਅਰੀਵਾਨੋ ਨਾਲ। ਸਟੱਕਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਲੀਸਪੇਕੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਐਸਟਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੰਤਾਤੀ ਸੁਲਾ ਮੁਤਰੀਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਰੀਚੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਨ ਦੇਵੋਨੋ ਸਪੋਰ ਜੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਧਣ ਨਾ ਓਲਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਣ ਦਲਾ ਸਗੋਮਾ ਦਲ ਵਹੀਕਲੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਨ ਰਿਫੈਰੀਮੈਂਟੋ ਅਲ ਪੂੰਤੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਮਜੋਰੇ ਲਰਗੇਸਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਐਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੌੜਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
बाकी ये सगोमा ये है, सगोमा सैंपरे वेरो ते 4 फालसो ने। तीसरा क्वांदो इल गांचो, गांचो हुक जिहड़ी है जिहदे उत्ते टोचन करीदा। कहना क्वांदो इल गांचो दी त्राइनो, जदों हुक जिहड़ी है नॉन वेने उतलिजातो इस्तेमाल नहीं हो रही परché non si sta trainando un rimorchio, जे तुसीं रिमोर्कियो टोचन नहीं करदे पे la sua parte sporgente, कहंदा फिर जिहड़ा ओहदा हिस्सा वधे है कला सगोमा पोस्टीरियर दल veicolo, गड्डी दी बाडी नालों पिछे कहंदा जिहड़ा साइज ओहदा वधे है deve essere sfilata, कहंदा ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਫਿਲਾਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਮੁੰਤਾਤਾ ਉਤਾਰ ਹੀ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਰੀਪੇਗਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਰੋ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੱਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਵਧੇ ਆ, ਫੈਲੇ ਆ, ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋਏ ਫਾਲਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਗੋਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। चौथा i rimorchi TATS, कहते TATS rimorchio ने sono destinati, ये बनाए गए ने al trasporto di attrezzature, समान लैके जाने वास्ते, che non devono costituire oggetto di commercio, तो कहते इन्हां नाल कोई oggetto di commercio मतलब इन्हां rimorchio दे नाल कोई कमर्शियल काम नहीं करना, ma लेकिन essere impiegato, ये इस्तेमाल करने ने solo सिर्फ फिर इल टैंपो लीबेरो, मतलब जो तुसी फ्री टाइम हो, मतलब तुम घूमन फिरन जाना है, इन्हां रिमोर्कियो नूं कहंदा सिर्फ उदों इस्तेमाल करना है। वेरो जी ए TATS रिमोर्कियो जिहड़े ने जिन्हां उत्ते कोई स्कूटर वगैरह लैके जांदे ने, मतलब सौखे लफ्जां च वे कि तुसी इहनूं कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकदे। ए जिहड़े ने ए रिमोर्कियो जिन्हां दी गल करदा पिया, ये सिर्फ उदों ही जदों तुसां किते घूमन फिरन जाना है, इन्हां उत्ते तुसी समान रख सकदे हो, कोई मोटरसाइकिल एड़ी कैटेगरी सारे इहदे विच आ जांदा है। कोस्टिट्यूire बनाना, sempre vero 3 falso, oggetto di commercio मतलब कोई कमर्शियल काम जिहड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, चलो पंजवां। अच्छा जी, पंजवां सवाल पढ़ने तो पहले मैं एक चीज़ पहले दस देवां कि अगर कोई बंदा जिहड़ा गड्डी चला रहा है और उन्हें पिछे रिमोर्कियो टोचन की है, ठीक है, दोवां दा वज़न मिला के अगर 3.5 टन तो ज़्यादा हो गया वज़न, फिर अगर उस बंदे दे खून विच 0.1 भी आलकोल पाई जाती है तो फिर उन्होंने वही सज़ा मिलेगी जिहड़ी एक उस बंदे नूं मिलनी चाहिए जिहड़ा नशे मुकम्मल नशे में गड्डी चला रहा होवे, ठीक है। अगर वड्डी गड्डी तुसीं चला रहे हो जिसका वजन 3.5 टन तो ज़्यादा, मतलब पिछे रिमोर्कियो टोचन की है, अगर उस बंदे के खून 0.1 आलकोल पाई जाती है तो उन्होंने वही सज़ा मिलेगी जिहड़ी एक मुकम्मल नशे वाले बंदे नूं मिलेगी, ठीक है। पंजवां जी, I conducenti di autoveicoli, कहना गड्डियां दे ड्राइवर trainati un rimorchio, जिन्हां रिमोर्कियो टोचन कीती है, quando la massa complessiva, जदों पूरा वजन a pieno carico del complesso, तो कहंदा है पूरी गड्डी लोड भी होई होवे, विकोलारे ए सुपरियोरे ते ज़्यादा होवे a 3,5 टन, ते ओहदा वजन 3.5 टन तो ज़्यादा होवे, सोनो considerati, कहंदा फिर उन्हां नूं समझिया जावेगा, उन्हां ड्राइवरां नूं समझिया जावेगा इन stato di ebbrezza, नशे दी हालत समझिया जावेगा, qualora जदों sia stato accertato, कहंदा जदों यकीन हो गया है कि il valore corrispondente ad un tasso alcolmico, कहंदा जी alcol दी valore वे मिकदार है superiore, कहंदा अगर यकीन हो गया कि ज़्यादा वे आ 0 ग्रामी पर लीटरो, कहंदा 0 ग्रामी पर लीटरो मतलब 0.1 तो ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने फिर कहंदा है सज़ा मिलेगी, मतलब उन्होंने नशे में समझा जाएगा। वेरो जी अच्छा जी, इत्थे मतलब वेख लैंदे आ। पहली चीज़ तो निशानी, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, तो एक निशानी पहला तो लाओ हाँ जीरो वाली, जिहड़ा जीरो लिखी है ये सैंपरे वेरो फालसो को नहीं, जो सवाल चाहेगा वो सवाल ठीक है। वलोरे मिकदार, स्तातो अचेरतातो मतलब यकीन हो जाना, स्तातो दी अब्रेसा नशे की हालत,
considerati ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ 0 ਗ੍ਰਾਮੀ per litro ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ nelle autostrade ਕਹਿੰਦਾ autostrade ਦੇ ਵਿੱਚ con careggiate a 3 o più corsie ਉੱਥੇ careggiate 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ ai conducenti di complessi di veicoli ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਸੀ ਕੀਤੇ ਕੰਪਲੇਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੀ lunghezza totale superiore a 7 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ vietato ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ impegnare altre corsie ਦੂਸਰੇ ਕੁਰਸੀਏ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ al infori delle due più vicine ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ al bordo destro della carreggiata ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 7 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਿਆਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅੱਛਾ 7ਵਾਂ se si trainano caravan ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਵਾਨ ਟੋਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਰਿਮੋਰਕੀ ਤੀਆ ਟੋਚਨ ਕਰ ਦਿਓ non è obbligatorio ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਬਲੀਗੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ il veicolo trainante ਵਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੇ ਟੋਚਨ ਕੀਤੀ ਹੈ sia munito di specchietto ਵਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੇਟਰੋਵਿਜ਼ੋਰੇ ਦੇਸਤਰੋ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਕਾਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋਚਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਸੌਰੀ ਫਾਲਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। gli specchietti esterni ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ specchietti ਸ਼ੀਸ਼ੇ esterni ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ montati sulla motrice ਜਿਹੜੇ motrice ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ possono sporgere fino a 50 centimetri ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ dalla sgomma del veicolo ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲੋਂ di maggiore ingombro qualora siano posizionati ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਧ ਉਨ ਅਲਤੇਸਾ ਦਾ ਤੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇ ਨੌਨ ਸੁਪਰੀਅਰ ਹੁਣ ਮੀਟਰ 1 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰੀ ਨਹੀਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਮਾ sempre vero 4 falso ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 50 ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ 50 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਵੀ sempre vero 2 falso ਇੱਕ ਸਪੇਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ 50 ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 50 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਵਾਂ nel rispetto della larghezza massima ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਚੌੜਾਈ ਸਟੈਬਿਲਿਟà ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ per il rimorchio TATS ਵਾਸਤੇ le imbarcazioni trasportate ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ possono sporgere ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ fino a 50 centimetri 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ per ogni lato ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ rispetto ai bordi esterni ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ delle luci di posizione posteriore ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੂਚੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ 10ਵਾਂ quando si traina un rimorchio ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ per trasporto di animali vivi ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ tenere in funzione la segnalazione luminosa di pericolo
कहना फिर तुसी खतरे वाले इशारे आन रखो जे तुसी जिंदा जानवर लैके जा रहे होते। फिर सिग्नलारे altri conducenti दूसरे ड्राइवरां ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ di aumentare la distanza di sicurezza ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾ ਲਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ aumentare la distanza, ਫਾਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ sempre vero। ਇੱਕ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 11ਵਾਂ, quando si traina un rimorchio, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ rimorchio ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ staccare la targa della motrice, ਕਿ ਤੁਸੀਂ motrice ਦਾ ਤਾਰਗਾ ਲਾ ਲਵੋ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਲਵੋ e applicarla ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ nella parte posteriore del rimorchio ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। rimorchio ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਗਾ, ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, motrice ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ motrice ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵੋ। ਸੂਈ rimorchi, ਕਹਿੰਦਾ rimorchiਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ il carico trasportato, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, posporgere, ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ dalla parte anteriore, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ parte ਹਿੱਸਾ anteriore, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ fino ai 3/10 della lunghezza del complesso veicolo, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਵਧਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ 3/10 ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ longitudinalmente ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, lateralmente ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਤੇਰਵਾਂ, sui rimorchi leggeri, ਕਹਿੰਦਾ rimorchi leggeri, ਛੋਟੇ rimorchi ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ il carico sportato, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, posporgere, ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ posteriormente, ਪਿੱਛੇ senza obbligo di specifiche segnalazioni, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਨੇਲੋ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। rimorchi, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ rimorchio ਜਿਹੜੇ ਨੇ per il trasporto di cavalli, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ rimorchio ਨੇ, non possono circolare, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ in autostrada, autostrada ਵਿੱਚ। ਫਾਲਸੋ, ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ autostrada 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 749 749। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 10-12 ਪੇਜ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। 749 ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ rimorchio ਟੋਪਿਕ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ durante la circolazione, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, i rimorchi devono essere assicurati, ਕਹਿੰਦਾ assicurati ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ con la stessa polizza della motrice, ਜਿਹੜੀ motrice ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ। il reparto di traino, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋ ਚੈਨ ਹੈ entro i limiti di quello tecnicamente, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ quello tecnicamente ammesso, ਜਿਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ per il veicolo, ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, non deve superare il valore, ਕਹਿੰਦਾ non deve superare, ਜਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, il valore di 1, 1 ਤੋਂ, nel caso, ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, di rimorchi muniti di servofreno, ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ rimorchio ਨੂੰ servofreno ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ,
ਇਹਦੀ ਮਾਸਾ ਫੀਨੋ ਆ 3,5 टन ਤੇ मतलब ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ 3.5 टन तक ਹੋਵੇ। ठीक है जी। वेरो तीसरा, il massimo riparto di traino, कहना मैक्सिमम टोचन वाला सिस्टम है per un rimorchio ਦੇ ਲਈ sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਪਰੋਵਿਸਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ में ਸਪਰੋਵਿਸਟ ਹੋਏ मतलब ब्रेकिंग सिस्टम तो बिना है, ये वास्ते जी इजाज़त है वो ए दी 0,5 वे मतलब अद्धा वे। अच्छा, ये दो सवाल जोड़े ने ये थोड़े अजीब जे ने। अजीब किस तरह ने, ये थोड़ा टैक्नीकल सवाल है। ये कह रहा है कि जेकर रिमोर्कियो दे विच फ्रेनो दी सर्विस जो लगी है तो फिर ये एक तो वधनी नहीं चाहिए, टैक्नीकल तौर पर इजाज़त दी गई है। ठीक है, हुण एक की है, तुसीं एक लै सकते हो कि अगर गड्डी है 3.5 टन की, ठीक है, मतलब 3.5 टन की गड्डी है, रिमोर्कियो जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेकिंग सिस्टम लगी है, वो भी तुसी 3.5 टन का टोचन पिछे कर सकते हो। ठीक है, यह मतलब एक है। ठीक है, हुण एक गड्डी है वो वे 2 टन की कर लो समझाने वास्ते, जी अगे मुतरीचे वे, और रिमोर्कियो जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेकिंग सिस्टम कोई नहीं लगे आ, वो ब्रेकिंग सिस्टम तो बिना है। फिर पिछे रिमोर्कियो जिहड़ा तुसी अद्धा रख सकते हो, अद्धे वजन वाला, मतलब गड्डी 2 टन की, रिमोर्कियो फिर 1 टन का होगा। ठीक है, इस तरह करके तुसी सॉरी समझ लवो। एन एक है। ठीक है, ये फ्रेम सर्विस लगी है, ब्रेक लगी है, उन्हें एक की इजाज़त दी है। एवे स्प्रोविस्तो मतलब बिना बगैर, क्वाल से डिस्पोजिटिवो दी फ्रेनातूरा मतलब किसी भी ब्रेकिंग सिस्टम तो बिना भी रिमोर्कियो, फिर कहना ये अद्धी है। ठीक है, ए एक तो ए ने अद्धी इजाज़त दी है। ठीक है, बस यह थोड़ा बहुत इन्होंने सवालों वाल ध्यान कर लेना। अच्छा जी, चलो स्प्रोविस तो कुछ है ऐसा ही है, लेकिन हुण मैनूं याद नहीं, तो पर कमेंट कर दिया अज मैं वो चलो तलाश करके तो उस टाइम थले दस दियाँ। अच्छा जी, चौथा, durante la circolazione कहना चलदियां होया i rimorchi o rimorchio con massa massima a pieno carico जिहदा वजन fino a 3,5 tonnellate 3.5 टन तक होवे devono essere segnalati, कहंदा इन्हां दी फिर निशानदेही करनी है con strisce posteriori ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੈਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ रेट्रोरिफ्लेटेंटी चमकदार फालसो जी ਜਿਹੜੇ 3.5 टन ਤੋਂ सुपरियोर होण ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सुपरियोर अगर होवे तो फिनो 3.5 टन तक है तो फिर वो जरूरी कोई नहीं होंदियां तो ना लगियां होंदियां। पंजवां, ये ना जिहड़ियां लैणां दी गल कर रहे अगे आवेगा सवाल है, ये पॉसिबल है trainare rimorchi, कहंदा रिमोर्की टोचन करना मुमकिन है नॉन इमैट्रिकुलाती जिन्हां दी रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हुई रिमोर्कियां दी, कहंदा उन्हां नूं भी टोचन करना मुमकिन है से दी मासा अगर उन्हां दा वजन इनफीरियोर घट है आ 750 किलोग्रामी 750 किलोग्रामी तो फालसो जी कोई भी रिमोर्कियो कोई भी गड्डी अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो तुसी नहीं चला सकते। छेवां, ई रिमोर्की सी considera, कहंदा रिमोर्कियो नूं समझिया जांदा है parte integrante del veicolo गड्डी दा लाजमी हिस्सा जरूरी हिस्सा समझा जाता है से अगर आ una मासा अगर वह वजन फीनो आ 3,5 टन तक, कहना अगर वह वजन 3.5 टन तक है फिर उन्होंने गड्डी का पार्ट इंटीग्रांट समझा जाता है, मतलब वह लाजमी हिस्सा समझा जाता है। फालसो जी गलत क्यों होया है, कहता अगर से अगर वह वजन 3.5 टन है, यदा मतलब अगर 3.5 टन तो ज़्यादा वजन हो गया तो फिर वो लाजमी हिस्सा नहीं गड्डी का, वो कहने का मतलब यही होया फिर फालसो। रिमोर्कियो छोटा है या वड्डा है, गड्डी का लाजमी हिस्सा है। ला लर्गेसा दल वेहिकलो सॉरी लर्गेसा दल रिमोर्कियो, कहना रिमोर्कियो की चौड़ाई है नॉन देवे सुपेरार है ये वधे ना कोयला दला वेहिकलो त्राइनांते उस गड्डी नालों जे टोचन कीते रिमोर्कियो, कहता उस गड्डी नालों रिमोर्कियो की चौड़ाई ना वधे। फालसो जी तुसां वेख्या वैसे हुण कार है
ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋ ਚੈਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌੜਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਮੋਰਕਿਓ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਧੇ ਫਾਲਸੋ। Il rimorchio, ਕਹਿੰਦਾ ਰਮੋਰਕਿਓ ਹੈ ਇਹ parte integrante del veicolo, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। a cui è stato abbinato, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਬੀਨਾਤੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਫਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਊਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਫਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਊਦੋ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਨ ਪੁò essere agganciato, ਤੇ ਇਹ ਟੋ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ un altro veicolo, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਾਊਦੋ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਾਜ਼ੇ ਆਏ ਹੈ, ਫਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਤੇ ਦੋ ਫਾਲਸੋ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਫਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਾਜ਼ੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਊਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਵੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਬੀਨਾਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫਾਲਸੋ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਲਸੋ ਕਲਾਊਦੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, agganciato ਮਤਲਬ ਟੋ ਚੈਨ ਹੋਣਾ। ਨਾਵਾਂ il titolare di patente di guida, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ della categoria BE, BE ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ BE ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। che successivamente consegue, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲਾ patente della categoria C, ਕਹਿੰਦਾ C ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, BE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। può guidare, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ anche veicoli della categoria CE, ਕਹਿੰਦਾ CE ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ BE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ C ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ C ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ CE ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, C ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। CE ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ C ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 10ਵਾਂ per i complessi di veicoli con rimorchio, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਲੇਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤਰੀਚੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, per i complessi del veicolo con rimorchi, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ fino a 3,5 ਤੋਂ ਲਾਤੇ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਨੋਨ ਵੀਜੇ ਓਬਲੀਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਅਪੋਰੇ ਨੇਲਾ parte posteriore, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ i contrassegni ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੰਡੀਕਾਤੀ i limiti massimi di velocità, ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸੀਫਿci loro imposti, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੋਰੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਪੋਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11ਵਾਂ ਸੇ ਨੇਲਾ ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਬਰੇਤੋ ਵਿੱਚ ਮਾਂਕਾ ਇਲ ਵਲੋਰੇ ਦਲਾ ਮਾਸਾ, ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਰਿਮੋਰਕਿਆਬਿਲੇ, ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਵਾਲੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ, ਕਿਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲ veicolo è auto, ਬਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲ traino ਦੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਕੁਆਲਸੀਅਸੀ ਮਾਸਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋ CIO, ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਦੋ ਫਾਲਸੋ, ਇੱਕ ਆਤੋ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਔਮੈਂਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਤੋ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਿਗਨੀਫਿਕਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ
फालसो एक वेरो है। ये भी थले कमेंट कर दे क्योंकि मैं हूँ टाइम काफ़ी हो गया तो क्योंकि सिर्फ 40 मिनट होंगे, 40 मिनट तो ज़्यादा भी वो सिर खपाने तो लग जाते इस वास्ते जरा नहीं तो कमेंट कर दे, मैं बाद जरा नहीं है तो दस दिया। ठीक है 12वां इरमोरकी कहता इरमोरकी ने devono essere sottoposti a revisione periodica। कहता इन्हों की sottoposti a revisione periodica मतलब इन्हों की रिविजन करवानी है insieme नाल इकट्ठियां al veicolo trainante उस गड्डी दे जी टो चैन जिद टो चैन करता कहता वो नाल ही रिमोर्के की जी रिविजन है करवानी है। फालसो जी जी इंजन वाली गड्डी है वो अपने हिसाब न अपन डेटा के हिसाब न रिविजन होगी, जो रिमोर्क है वो अपने हिसाब न होगी। ठीक है हुण इत्थे आ गया जी इंसेमे सैंपरे फालसो दो वेरो, एक जिहड़ा आल्तो नाल ते एक दोपो नाल। ठीक है लो जी आज लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलने। अल्लाह हाफिज़।